நாங்கள் உள்ளே வந்து பார்க்குறதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 ரூமு கிட்ட வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சு. அதில் வந்து கணக்கில் சொல்கிற வந்து 25-26 பேர் இறந்துருக்கா சொல்லுவாங்க. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 10 ஆம்புலன்ஸ்க்கு மேலே ஆளுகளை அப்புறம் நாங்களே ஏற்றி விட்ருக்கோம். Sivakasi is known as the fireworks capital of India. With over 1,000 licensed units in Tamil Nadu's Virudhunagar district alone, crackers have been made here for generations. But this has often come at a cost. சிவகாசியில் பட்டோசு குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடிவிபத்தில் 6 பெண்கள் உட்பட 8 பேர் உயிரிழந்தனர். விருதுநகர் மாவட்டம் செங்குளம் பகுதியில் தனியார் பட்டாசு ஆலை வெடிவிபத்தில் 3 பெண்கள் உட்பட 5 பேர் பலியாகியுள்ளனர். 2 people have been killed while 1 person has been injured in a fire accident that led to an explosion in Tamil Nadu's Sivakasi. Every year, at least 20 to 30 people die due to accidents in licensed firework units, with the figure crossing 40 and even 50 in some years over the last decade. While the industry generates a revenue of several crore rupees each year and employs 3 lakh people directly and 5 lakh people through allied jobs in Virudhunagar district alone, the profession of firecracker workers remains a high-risk one. Chemicals used are highly volatile, and the smallest spark due to a little heat or friction can trigger a chain reaction. We are here at what used to be the Sri Mariammal fireworks in Achankulam in Tamil Nadu's Virudhunagar district. In February this year, an explosion at the factory killed over 20 people in one of the worst tragedies that the area has seen in years. 7 months after the incident, the smell of chemicals is still thick in the air and the area is covered with rubble. Muthukutti from Nadusurangudi was one of the workers at the factory. Just 19 years old, he lost his leg in the incident. நான் மாரியம்மன் பேராசில் வேலை பார்த்துருந்தேன். ஒரு 2 மாதம் வேலை பார்த்தேன். திடீர்னு தீ விபத்து ஏற்பட்டு வெளியே உள்ளே ஓடி வரும்போது காலில் பந்து வந்து அடித்து ஆஸ்பத்திரியில் ஜெயில் சேர்ந்துருந்தாங்க. ஜெயிலேருந்து ப்ரைவேட்டில் போய் சேர்த்துட்டாங்க. நான் வேலை பார்த்த காண்டிருக்காருங்க. அவங்க காலுக்குள்ளே பந்து போய் அடித்து அவங்க பார்க்கன்ட்டு பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கு ரொம்ப முடியாமல் இருக்கவங்க தான் சரி மதுரை கொண்டு போனாங்க. அங்கே கொண்டு போய் காலை தான் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டாங்க. Muthukutti says that he is unable to find a job as making fireworks was his primary skill. He now completely depends on his family. இந்த கவர்மெண்ட்லேருந்து 1 லட்சம் உதவி பணம் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வேலை வச்ச ஃபயர் ஹவுஸ்லேருந்து எதுவும் நிதி எதுவும் கொடுக்கல. கவர்மெண்ட் தான் அதுக்கப்புறம் எதுவும் ஒன்றும் கண்டுக்கிடவில்லை, எதுவும் செய்யலை. ஆஸ்காரங்க வந்து செய்தன்னு சொன்னாங்க, அடுத்து ஒன்றுமே கண்டுக்கிடலை அவங்களும். For others like Samuga Vadivu, also from Nadusurangudi, serious burns have scarred her for life. என்னால் ஓடியார முடியல. இந்த அன்னைக்கு நான் பதறாமல் தான் வந்தேன். மரம் என் மேலே பிடிச்சி விலை எரிஞ்சிருச்சு. இதுதான் காரணம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரே ஆம்பளை பையன்தான். அந்த பையன்தான் எனக்கு அஞ்சு விட்டுது. அந்த பையன்தான் பார்த்துது. வேற பிள்ளையும் இல்லை. ஒரே ஆம்பளை பையன்தான். Residents and local politicians allege that some firework factories were indulging in illegally subleasing their licensed premises to others. In the event of an accident, the casualties are high, like in the case of Mariammal. இப்போ பெரிய நடுத்தர முதலாளிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபேக்ட்ரியை வந்து 15 ரூம் இருக்கும். 15 ரூம் இருந்துச்சுன்னா, இது 12 ரூம் 20 ரூம் இருக்குன்னா, ஒரு ஆளுக்கு 2 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபான்னு ஒரு ரூம் ரிலீஸ் கொடுக்குறான். அப்போ மொத்தமே 40 பேர் வேலை செய்யக்கூடிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் கூட 40-50 பேர் வேலை செய்யக்கூடிய 250 பேர் வேலை செய்கிறாங்க. It's not only factories where such accidents occur. Of late, several people say they're forced to illegally make firecrackers at home, putting their safety and those of their loved ones at risk, simply for a higher profit. This year alone, several people have lost their lives due to blasts at home while illegally manufacturing firecrackers. In Tayalpatti, it has been less than a week since a blast killed one person and injured several others.
எல்லாம் வழக்கம் போல் அன்றைக்கி எல்லாமே வேலைக்கு எல்லா தேவை சாமான்களும் எடுத்து நாங்கள் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ எனக்கு வேலைக்கு ஆஃபீஸுக்கு நேரமாகிடுச்சு சொல்லி அப்போ தான் கிளம்பிட்டு இருந்தேன். கிளம்பும்போது திடீர்னு ஒரு பலமாக ஒரு சவுண்டு கேட்டுது. டங்குன்னு 2 முறை பலமான சத்தம் கேட்டுச்சு. அந்த சத்தம் கேட்ட உடனே ஓடி வந்து பார்த்தோம். வந்து பார்க்கும்போது இங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே அங்கங்கே சிதறி விழுந்து கிடந்தாங்க. வந்து பார்த்து ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் தூக்கி ஆட்டோவில் 2 வீலரில் ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வச்சோம். Workers say that they're forced to make firecrackers at home because of poor wages at factories and lack of other employment opportunities. எங்களுக்கு சம்பளம் அந்த ஆஃபீஸுக்கு போனால் ஒரு 200 ரூபா தான் கிடைக்கும். இருந்தாலும் இந்த 200 ரூபாயை வச்சு எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இந்த ஊரில் வீட்டுகளில் ஒரு சீனி வெடி தயாரிப்போம்னு சொல்லி சில பேர் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தயாரித்து வேலை பார்க்காங்க. அதில் போய் நம்ம கூட இதில் வீட்டுக்கிட்ட தானே வேலை செய்கிறாங்க, அது ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு நினச்சி நாங்கள் கூட ஒரு 50 ரூபா கிடைக்கும்னு சொல்லி வீட்டுக்கிட்ட வேலை பார்த்தோம். இருந்தாலும் அங்கேயும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டு நடந்து போச்சு. நடந்து சில பேர் இறந்துருக்காங்க. அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாகவும் இருக்குது. பட்டாசு தொழிலுங்கிறது குடிசை தொழில் மாதிரி ஆகிப்போச்சு. இது மக்களோட முக்கியமான வாழ்வாதாரமாக ஆகிப்போச்சு. சட்டத்துக்கு புறமான செயல் தான், இருந்தாலுமே எங்களுக்கு அதுதான் வாழ்வாதாரமாக மாறிப்போச்சு. Despite the risks, firework manufacturers point out that several lakh people are dependent on the industry and its allied businesses. ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு 8 லட்சம் மக்களுக்கு படிப்பு கம்மியாக உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்குது. இந்தியா முழுக்க பார்த்திங்கன்னா 1.5 கோடி மக்கள் இந்த பட்டாசை நம்பியே இருக்காங்க. The district administration too says that while the industry is a great source of employment, safety remains a main concern. We see this industry as an industry that generates employment and as an industry that gave life and livelihood for decades altogether. Yes, safety remains extremely important. While the safety awareness has increased manifold these days and the accidents that are happening in licensed premises have come down majorly, the biggest challenge remains to arrest people or to arrest the tendency of people preparing or making fireworks at their homes, violating all safety norms. Residents and local politicians say that the only solution is to increase safety awareness and, in the long term, provide alternate avenues of employment. இல்லீகலாக வீடுகள் சார்ந்து பட்டாசு உற்பத்தி பண்ணுறதை தடுக்கணும்னு சொன்னால், அதே போல் ஃபேக்ட்ரிகளில் நடக்கக்கூடிய வெடிவிபத்தை தடுக்கிறது, தொழிலாளருடைய உயிர் பாதுகாப்பு, தொழில் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட இதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த குறைந்தபட்ச சம்பளம் அரசு தீர்மானித்த அடிப்படையில் நீங்கள் நேரடி தொழிலாளிகள் பீஸ் ரேட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய தொழிலாளியாக இருந்தால் 18,000, அதை தாண்டி டெக்னிக்கல் சைடு போர்மன், அதே போல் இது சார்ந்த மருந்து கலவை செய்கிறவர், இது மாதிரி தொழிலாளிகளுக்கு 21,000, அதை தாண்டி சூப்பர்வைசர் மற்றவர்களுக்கு 27,000 என்ற முறையில் அந்த சம்பள நிர்ணயம் என்பது செய்யப்பட்டால் பட்டாசு வெடிவிபத்து தடுக்கப்படும், தொழிலாளி உயிர் பாதுகாக்கப்படும், தொழிலும் பாதுகாக்கப்படும். வேட்டு செய்கிறவங்களுக்கு இந்த மருந்து செலுத்துறவங்களுக்கு முழுமையான பயிற்சி கொடுத்தாங்கன்னா இந்த சம்பவமே நடக்காது. அது மாதிரி வெவ்வேறு தொழில்கள் இந்த விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு தொழில்கள் வரும்போது இந்த விபத்து குறையும், தொழிலுக்கான அந்த மக்களுக்கான மாற்றம் வரும். The government says that making crackers at home still remains illegal, but it has initiated awareness campaigns and taken steps to mitigate the issue. We've also given them a strong message that people who tend to do it, we will also not hesitate to take any strong penal action against them. We've already warned them enough, and we're also wanting to cover these people and bring them under the net of various insurance schemes of both state government and central government. So all in all, we want them to make profits, live happily without any compromise on their safety.